یہ ہے چھٹی کی جغرافیہ کی کتاب اور آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 1 زمین اور کروی خطوط۔ یہ دیکھیے بچوں، دنیا کے نقشہ ہے آپ کے سامنے اور دنیا کے الگ الگ ملکوں سے الگ الگ بچے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ یورپ کے شہر سینٹ پیٹرز برگ سے ہمارے ساتھ گراہم ہیں، تو روم کے شہر سے ہمارے ساتھ ہیں نتالیہ، کیمبرلے سے ہمارے ساتھ کاتیا ہیں اور آگرہ سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شاہد، اور پورٹ بلیئر سے میناکشی، تو ٹوکیو سے ہمارے ساتھ میچیکو ہیں، اور جنوبی امریکہ کے شہر لیمیا سے ہمارے ساتھ یزیکے ہیں۔ اب اگر میں نتالیہ سے پوچھوں کہ تمہارے شمال میں کون ہے تو اس کا جواب ہوگا گراہم، اور اگر میں نتالیہ سے پوچھوں کہ تمہارے جنوب میں کون کون ہے تو اس کا جواب ہوگا کاتیا اور یزیکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں نتالیہ سے پوچھوں کہ تمہارے مشرق میں کون کون ہے تو اس کا جواب ہوگا شاہد، میناکشی اور میچیکو۔ اسی طرح اگر میں کاتیا سے پوچھوں جو کیمبرلے کی رہنے والی ہے کہ تمہارے شمال میں کون ہے تو وہ ان سبھی بچوں کے نام لیتی ہے، گراہم، نتالیہ، شاہد، میناکشی، میچیکو اور یزیکے۔ اگر میں شاہد سے پوچھوں تو اس کا جواب بھی کاتیا سے اور نتالیہ سے مختلف ہوگا۔ آپ لوگوں کے یہ سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ اگر میں ہر ایک بچے سے پوچھوں تو ہر ایک بچے کا جواب الگ الگ ہوگا، کیونکہ وہ جس جگہ پر ہیں وہاں سے دوسرے بچے الگ الگ سمتوں میں ہیں، اسی لیے جواب تو وہ صحیح دے رہے ہیں لیکن سب کا جواب ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف دروازے اور کھڑکیاں ہیں، سامنے کی طرف گرین بورڈ ہے۔ اگر میں عامر سے پوچھوں کہ بورڈ کس سمت ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ شمال کی سمت ہے۔ اگر میں وسیم سے پوچھوں کہ کھڑکیاں کس سمت ہیں تو اس کا جواب ہوگا بائیں سمت۔ اگر میں امجدی کو پوچھوں کہ نورا کس سمت بیٹھی ہے تو اس کا جواب ہوگا جنوبی سمت۔ یہ تو ہو گئی سمت کی بات۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ عظمیٰ کہاں بیٹھی ہے تو آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے یہ کہنا ہوگا کہ عظمیٰ دروازے کی طرف سے تیسری قطار میں اور بورڈ کی جانب سے دوسری قطار میں الٹے ہاتھ پر بیٹھی ہیں۔ تبھی آپ عظمیٰ کی ایگزیکٹ پوزیشن بتا سکتے ہیں۔ اس مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی ایک لڑکی کی یا کسی بھی ایک بچے کی ایگزیکٹ پوزیشن بتانے کے لیے آپ کو آڑی لکیروں کا بھی ذکر کرنا پڑا اور کھڑی قطاروں کا بھی ذکر کرنا پڑا، اس کے بغیر آپ عظمیٰ کی صحیح جگہ نہیں بتا سکتے تھے۔ یہی بات آپ کو اس سبق میں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو ایک جماعت کی مثال ہوئی، دنیا میں کون سا شہر، کون سا ملک کہاں ہے یہ بتانے کے لیے ہمیں عرض البلد اور طول البلد کی مدد لینی پڑتی ہے۔ شمالی نصف کرے میں 1 درجے سے 90 درجے تک کے عرض البلد ہوتے ہیں، اس طرح کل 90 عرض البلد ہوتے ہیں شمالی نصف کرے میں۔ اسی طرح جنوبی نصف کرے میں بھی 1 سے لے کر 90 تک عرض البلد ہوتے ہیں اور یہ جنوبی عرض البلد کہلاتے ہیں۔ یہ ہے تصویر نمبر 1.2 زمین کی حیت۔ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ زمین کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے۔ مشرق سے لے کے مغرب تک زمین کی لمبائی 12,714 کلومیٹر ہے، تو شمال سے جنوب تک کی اس کی لمبائی 12,756 کلومیٹر ہے۔ اب یہ دیکھیے
जावियाई फासला। इस तस्वीर के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जमीन पर जिन अर्जुल बलदों की हम बात अभी कर रहे थे कि 90 जमा 90 और 0 दर्जा अर्जुल बलद मिलाकर कुल 181 अर्जुल बलद हैं। ये अर्जुल बलद फर्जी अर्जुल बलद हैं, फर्जी खत हैं, लेकिन ये यूं ही नहीं खींचे गए हैं, इनको बाकायदा हिसाब के साथ खींचा गया है। वो हिसाब किताब क्या है, वो नाप तोल क्या है, वो इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर वाव और यहाँ पर मीम, ये जमीन है और ये जमीन का निस्फ कुत्र है। यहाँ से अगर हम एक जाविया कायमा बनाते हैं तो इस निस्फ कुत्र की वजह से शीन, मीम और वाव इस तरह 30 दर्जा का एक जाविया यहाँ पर बनता है। और ये जो जाविया बन रहा है यहाँ पे 60 दर्जे का, इससे जो ये खत बनाया है हमने, इससे 60 दर्जा जुनूबी अर्जुल बलद बनता है। इस तरह जमीन पर एक एक दर्जे से अर्जुल बलद बनाए गए हैं और यह अर्जुल बलद एक दूसरे के मुतवाजी हैं। नंबर 1.4 है। इससे पहले की शक्ल में आपको ये बताने की कोशिश की गई थी कि अर्जुल बलद किस तरह नाप कर बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपको काम दिया गया है और आपको जो करना है वो मैंने यहाँ पे करके बताया हुआ है कि आपको ये जमीन है, ये कुद्र है, इसका एक वाव 1 से लेकर तो वाव 2 तक का कुद्र है और शीन ये मरकजी नुक्ता है। इस तरह ये जो है निस्फ कुद्र बन जाता है वाव 1 से लेके शीन तक का। और यहाँ से आपको जाविया बनाना है और हम जब जाविया बनाते हैं तो ये एक खत जो है वो हमको यहाँ से शीन से लेकर 20 दर्जे का जाविया बनाना है हमको। तो 20 दर्जे का जब हम जाविया बनाते हैं तो उसको नाम देना है काफ 1। और ये जो जाविया बनता है काफ 1 से शीन और वाव 1, ये जो जाविया बनता है ये 20 दर्जे का जाविया बनता है। और ये जो कतार यहाँ पे हमने नुक्ता बनाया है जाविया बनाने के लिए, नुक्ता दिया है 20 दर्जे पर काफ 1। काफ 1 से आपको खत खींचना है और दूसरे नुक्ते को नाम देना है काफ 2। ये जो खत बन गया है आपका, ये खत या अर्जुल बलद 20 दर्जा अर्जुल बलद बन गया है आपका। और इसी तरह इस मरकज पर अगर हम मेजरमेंट से चांदे से अगर हमको रखना है और 60 दर्जे का जाविया बनाना है तो 60 दर्जे का जाविया बना के जहां पे आप नुक्ता लगाएंगे उसको पे 1 नाम देना है और उसी से ऐसे ही खत खींच कर यहाँ पे आपको पे 2 नाम देना है। तो ये आपका जो है वो 60 दर्जे का जुनूबी अर्जुल बलद बन गया। ये आपको मश्क है, आपकी किताब में ये तस्वीर खाली है, ब्लैंक है, मैंने आपकी मदद के लिए बनाई है, आपको भी बयाज में ये बनानी है। अब देखिए तस्वीर तो हमने बना ली, अभी आपको कुछ सवाल भी पूछे गए हैं जो शक्ल के नीचे ही सफा नंबर 3 पर है। पहला सवाल इस तरह है, क्या काफ 1 और काफ 2 और पे 1, ये नीचे का खत, पे 1 और पे 2 का जो दरमियानी फासला है वो यकसा है? नहीं है यकसा, बहुत फर्क है। दूसरा सवाल, शीन काफ 1, ये शीन है, यहां पर मरकजी नुक्ता है, और काफ 1 और शीन और पे 1, इनका जो फासला है उसका मुवाजना करना है, आपको चांदे से गिनकर बताना है। ये भी जांच कीजिए कि क्या ये फासला यकसा है या इनमें फर्क है। यकसा तो बिल्कुल नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है और वो फर्क क्या है वो आपको बताना है। तस्वीर तो हमने बना ली, अब कुछ सवालों के जवाब भी ढूंढते हैं।
पहला सवाल है, काफ 1 से काफ 2, ये जो लाइन बनी हुई है हमारी, और पे 1 से पे 2, ये जो लाइन बनी है हमारी, ये दोनों का फासला यकसा है? यकसा नहीं है। इसका जवाब है कि फासला यकसा नहीं है, क्योंकि ये 20 दर्जा अर्जुल बलद है। आप देख सकते हैं चौड़ाई में फर्क साफ नजर आता है, और ये है 60 दर्जा अर्जुल बलद। दूसरा सवाल, शीन से काफ 1 और शीन से पे 1 के फासले का मुआवजा कीजिए और ये जांच कीजिए कि क्या ये फासला यकसा है या इनमें फर्क है। तो बच्चों, ये फासला जो है वो यकसा है, ये फासले में कोई भी फर्क नहीं है, एक जैसा फासला है ये। तीसरा सवाल, अब आपके बनाए हुए बैजवी दायरों का मुवाजना कीजिए। ये जो बैजवी दायरे हमने बनाए हैं, ये 20 दर्जा अर्जुल बलद और ये 60 दर्जा अर्जुल बलद, इनका मुवाजना करना है और बताना है कि ये छोटे बड़े हैं और ऐसे क्यों है, ये भी आपको बताना है। तो ये 20 दर्जा अर्जुल बलद है, ये बड़ा है, और ये 60 दर्जा अर्जुल बलद है, छोटा है। ये बात आपके जहन में आ चुकी होगी कि शीन से काफ 1 और शीन से पे 1 ये फासला यकसा है, लेकिन 20 दर्जे से जुड़कर बनाया हुआ बैजवी दायरा 60 दर्जे से जोड़कर बनाए हुए बैजवी दायरे से बड़ा है। ये जहन में रहे कि ऐसा महज दायरवी शक्ल की वजह से होता है। ये बात जमीन पर भी सादिक आती है। शक्लों में ये खुतूत अगरचा बैजवी शक्ल के दिखाई देते हैं, लेकिन ग्लोब पर वो दायरवी सूरत में होते हैं। इन दायरवी खुतूत को अर्जुल बलद कहते हैं। अर्जुल बलद चूंकि जावियाई फासला नाप कर बनाए जाते हैं, इसलिए इनकी कीमत दर्जों में बताई जाती है। इन कीमतों को अर्जुल बलदी कीमत कहते हैं। तमाम अर्जुल बलद एक दूसरे से मुतवाजी हैं। सामने जो आपके शक्ल है उसमें देखकर आप समझ सकते हैं। खते इस्तवाई सतह पर अर्जुल बलदी जाविये को नापा जाता है, इसलिए खते इस्तवा को 0 दर्जा, यानी ये 0 दर्जा जो है उसको वो खते इस्तवा है। 0 दर्जा खते इस्तवा, 0 दर्जा अर्जुल बलद खते इस्तवा कहलाता है। इसलिए खते इस्तवा को 0 दर्जा अर्जुल बलद कहा जाता है। इसे बुनियादी अर्जुल बलद भी कहते हैं। जमीन का ये सबसे तवील अर्जुल बलद है। खते इस्तवा से शुमाल और जुनूब की जानिब अर्जुल बलदी खुतूत की कीमत यानी दर्जा बढ़ता जाता है। खते इस्तवा की वजह से जमीन के शुमाली जुनूबी 2 मसावी हिस्से हो जाते हैं। शुमाली हिस्से को शुमाली निस्कुर्रा और जुनूबी हिस्से को जुनूबी निस्कुर्रा कहते हैं। खते इस्तवा से शुमाल और जुनूब की जानिब अर्जुल बलद छोटे छोटे होते जाते हैं। ग्लोब पर शुमाल और जुनूब दोनों सिरों पर ये नुक्ते की शक्ल में होते हैं। इन्हें बिलतरतीब शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब कहा जाता है। अर्जुल बलद की कीमत या दर्जा बयान करते वक्त वो शुमाली निस्कुर्रे में
ہیں یا جنوبی نصف کرے میں ہیں، اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے شمالی نصف کرے کے ارض البلدوں کو 5 درجہ شین یعنی شمالی، 15 درجہ شمالی، 30 درجہ شمالی، 50 درجہ شمالی، تو جنوبی نصف کرے کے ارض البلدوں کو 5 درجہ جنوبی، 15 درجہ جنوبی، 30 درجہ جنوبی، 50 درجہ جنوبی اس طرح واضح کیا جاتا ہے۔ خط استوا کے شمالی جانب 30 درجہ زاویائی فاصلے پر تمام مقامات کو جوڑنے والا خط 30 درجہ شمالی عرض البلد ہے۔ 30 درجہ شمالی عرض البلد پر تمام مقامات کے زاویائی فاصلے یکساں رہنے کی وجہ سے ان کی عرض البلدی قیمت 30 درجہ شمالی ہی رہے گی۔ شمالی امریکہ کے نیو آرلینز اور افریقہ کے قاہرہ، ایشیا کا لہٰذا، بصرہ وغیرہ مقامات 30 درجہ شمالی عرض البلد پر ہیں۔ تمام عرض البلد کے خطوط پر اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دائروی شکل میں آپ عرض البلد دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ دیا ہوا ہے 30 درجہ شمالی عرض البلد، اس عرض البلد پر قاہرہ ہے، شمالی عرض البلد پر قاہرہ ہے۔ اس عرض البلد یہ جو خط نظر آ رہا ہے 30 درجہ عرض البلد، یہ اس طرح یہاں سے ہوتا ہوا جہاں جہاں سے وہ گزرے گا وہاں پر 30 درجہ شمالی عرض البلد ہی ہوگا۔ اس خط پر آنے والے الگ الگ شہر 30 درجہ شمالی عرض البلد پر ہیں، ایسا ہی درج کیا جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر 20 درجہ جنوبی عرض البلد ہے، تو 20 درجہ جنوبی عرض البلد پر کئی شہروں کے، کئی ملکوں کے نام آئیں گے۔ اب یہ دیکھیے افریقہ کا ڈربن شہر 20 درجہ جنوبی عرض البلد پر واقع ہے۔ اس کے بعد یہاں 10 درجہ جنوبی عرض البلد پر کون سا شہر واقع ہے؟ اسی ملک کا ہرارے شہر واقع ہے۔ تو اس طرح یہ جو خط ہیں یہ سب جگہ پر 10 درجہ عرض البلد ایسے ہی رہیں گے۔